محول عن الفاعل کا مطلب یہ ہے یہ تمیز کی جو اپنی اصل جگہ ہے وہ فاعل کی جگہ تھی، یعنی اس نے فاعل بننا تھا، اس کو فاعل سے ہٹا کر تمیز بنایا گیا تو جو اس کے بعد والا لفظ تھا وہ اس کی جگہ پہ آ گیا، یعنی اب حسنہ کا فاعل بن گیا زید، یہ بن گئی ہے تمیز۔ اب اگر اس کو اپنی جگہ پہ واپس لائیں گے تو جملہ واپس ایسے بنے گا حسنہ تعلیم زیدن، سمجھ آئیے بات، حسنہ تعلیم زیدن۔ اچھا مفعول والا ہوتا اگر محول عن المفعول ہو، جیسے مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا فجرنا الارض، فجرنا الارض عیونا، فجرنا فعل بفاعل، الارض مفعول، عیونا تمیز نسبت ہے، تو فعل بفاعل مفعول اور مفعول تمیز نسبت۔ اب یہ جو تمیز ہے اس کی جگہ تھی مفعول والی، یہ اصل جملہ تھا فجرنا عیون الارض، ماشاءاللہ کسی نے لکھ دیا بھائی سمجھ گئے، اس کی اصل جگہ تھی مفعول والی، تو الارض سے پہلے اس نے آ جانا تھا، پھر اس کو تمیز بنایا تو اٹھا کے آگے کر دیا اور الارض کو مفعول بنا لیا۔ تیسرا ہوتا ہے محول عن المبتدا، جیسے انا اکثر من کا مالن، واہ 34 ماشاءاللہ، انا اکثر من کا مالن، میں تم سے زیادہ ہوں، مالن آگے آگے تمیز، تو یہ مالن جو ہے اس کی جگہ تھی مبتدا، مطلب تھا مالی اکثر من کا، اصل جملہ تھا مالی، محول ہا سے، عین سے نہیں ہا سے، تحویل قبلہ نہیں پڑھا کبھی آپ نے، تحویل قبلہ، قبلہ پھرا، محول اسی سے ہے، مالی یعنی مال مبتدا تھا، مالی اکثر من کا، اصل جملہ یہ تھا میرا مال تم سے زیادہ ہے، ہم اردو میں ایسے ہی بولتے ہیں، تو یہ مبتدا تھا، توجہ کریں گے تو اصلاح ہوگی، اتنی آسان تو کر دی ہے، اس سے بھی آسان کریں گے، یہ مبتدا تھا، پھر اس کو یہاں سے مال کو ہٹایا، اس کو انا کر دیا یا کو، اور مالن کو تمیز کر دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تمیز آتی ہے، تمیز اصل میں یا فاعل کی جگہ پہ جاتی ہے یا مفعول کی جگہ پہ جاتی ہے یا مبتدا کی جگہ پہ جاتی ہے، جو لفظ یہی والے آپ یاد کریں گے، بولیں گے بھی یہی، آپ عالم بن رہے ہیں، آپ کی زبان پر یہ لفظ جاری ہونے چاہیے، محول عن الفاعل، محول عن المفعول اور محول عن المبتدا، آسان لفظ ہیں، مشکل نہیں ہے، محول ایک لفظ ہی تو یاد کرنا۔ اعراب کیا بتائیں گے؟ تمیز منصوب ہوتی ہے، اعراب کیا بتائیں گے؟ تمیز منصوب ہوتی ہے، تمیز پہ نصب آتا ہے، ہمیشہ نصب آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے سامنے جب تمیز نسبت آئے گی تو آپ کو ترکیب پوری کرنے کے بعد اب کرنا ہے ترجمہ، آپ کو کرنا ہے ترجمہ، تو آپ کو ایک دفعہ یہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ جو تمیز ہے یہ مبتدا سے محول ہے یا فاعل سے محول ہے یا مفعول سے، جہاں سے ہو اس کا ترجمہ وہیں جوڑ کر آپ کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے عبارت آتی ہے حسن زید وجہن، ترجمہ کریں اس کا، پہلے آپ ترجمہ کریں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔
हासुना ज़ैदुन वजहन, करें तर्जमा। आप सबक ही सारा आपको याद हो गया तो गलत कोई लिख ही नहीं रहा, गलत लिखे तो गलत ही निकाल लेना उसकी। हाँ, जैद चेहरे के एतबार से अच्छा है, ये आया कोई पुराना आदमी, जैद चेहरे के एतबार से अच्छा है, जैद चेहरे के एतबार से अच्छा है, बा एतबार चेहरा अच्छा है, ये तर्जमा करते हैं लोग, लेकिन इससे अच्छा तर्जमा ये होता है, इसको आप अपनी जगह पे ले जाएं। आपको मैं जुमला बना देता हूं, फिर आप तर्जमा कीजिएगा। ये असल जुमला बनेगा हासुना वजहो ज़ैदिन। अब आप इसका तर्जमा करें। माशा अल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। आप करें तर्जमा इसका। असल इबारत ये बनती है, जैद का चेहरा अच्छा है, हासुना ज़ैदुन वजहन का यही तर्जमा करना चाहिए आपको। आप खुद बोल के देख लें, जैद चेहरे के एतबार से अच्छा है, एक तर्जमा ये है, और एक तर्जमा ये है, जैद का चेहरा अच्छा है। आप घर में कौन सी बात करते हैं? जब आप अम्मी से उर्दू बोल रहे होते हैं तो ये वाली उर्दू बोलते हैं या एतबार वाली उर्दू बोलते हैं? जो आप घर में उर्दू बोलते हैं वो वाला तर्जमा आपको सूट करना चाहिए। ठीक हो गई? अच्छा, दूसरी मिसाल लिखी थी हमने, फज्जरनल अर्द उयूनन। क्या तर्जमा करेंगे? करें करें, तर्जमा करें। फज्जरनल अर्द उयूनन। आपने बड़ी जल्दी सबक पिक किया है वैसे, अल्लाह बरकत दे। लोग करते हैं, हमने जमीन को चश्मों के एतबार से फाड़ा। ठीक ही है तर्जमा, मैं इन तर्जमों की गलती नहीं निकालता, किताबों में लिखा हुआ है, ठीक ही है। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं हमारे मुताबिक भी कोई बात होनी चाहिए। उयून को यहां ले आए, तर्जमा बनेगा फज्जरना उयूनल अर्दी। फज्जरना उयूनल अर्दी, हमने जमीन के चश्मों को फाड़ा। ठीक है, हमने जमीन के चश्मों को फाड़ा। अच्छा, ये वाला अच्छा है, फज्जरना उयूनल अर्दी। अच्छा, अना अक्सर मिन कमालन, मैं तुमसे माल के एतबार से ज्यादा हूं। मुश्किल सा है थोड़ा सा, मैं तुमसे माल के एतबार से ज्यादा हूं, मैं तुमसे माल के एतबार से ज्यादा हूं। माली अक्सर मिन का, मेरा माल तुझसे ज्यादा है। ठीक हो गई बात? समझ आ रही है? तर्जमा समझ में आ रहा जी? तरकीब कैसे करते हैं? ये मुब्तदा अक्सर इसमें तफदील, मिन जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक, इसमें तफदील के ज़र्फ़ लम। अच्छा, मालन तमीज़ निस्बत, इसमें तफदील अपने मुताल्लिक से मिलकर शिब जुमला इस्मिया। आप बोलेंगे ये तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ लेंगे। जो इसमें फाइल इसमें मफूल से तरकीब होती है उसको शिब जुमला इस्मिया कहते हैं। अच्छा, मुब्तदा ये इसकी खबर बन गई,
اپنی خبر اور تمیز سے مل کر جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گئی بات. ممیز نہیں آئے گا, دکھے گا ہی نہیں, کیونکہ ممیز نسبت میں ہے, نسبت ممیز ہے. انا اکثر من کا مال. بات سمجھ آئیے؟ یہ آسان سا پیرایا ہوتا ہے. اچھا یہ جو تینوں باتیں بتائی ہیں, محول عن الفاعل, محول عن المفعول, محول عن المبتدا, یہ بتائی ہیں ترجمہ کرنے کے لیے. سمجھ آ رہی بات؟ پہلے آپ نے پہچاننا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے. تو ترجمہ کرنے کے لیے یہ بتایا میں نے آپ کو. جب آپ جی جملہ اسمیہ خبریہ بولیں گے, جی بولیں گے. تو جب آپ تمیز پہچان لیں گے, اس کا آپ کو ترجمہ کرنا ہوگا, تو ترجمے میں آپ کو توجہ دینی ہوگی کہ ترجمہ آپ وہ با اعتبار والا کے اعتبار سے والا کم کر دیں, وہ زیادہ نہ کیا کریں. اب آپ اس پہ پریکٹس کریں کہ یہ مبتدا بنا کر, فاعل بنا کر اور مفعول بنا کر جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے ترجمہ کرنے کی صلاحیت اچھی پیدا ہوئی ہے. اور پھر آپ کو جملے میں لفظ کی حیثیت کا بھی پتہ چلے گا کہ اس لفظ کی حیثیت کہاں کیا بنتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تمیز کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بات اور پڑھائی جاتی ہے, اور کسی نے مجھے کہا تھا کہ استاد جی وہ بھی پڑھانی ہے. آپ کو گنتی آتی ہے, عربی کی گنتی؟ پتہ نہیں کہاں تک آتی ہے. سب کو آتی ہے, بہت اچھے. گنتی 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 اچھی ہوتی ہے. اب عدد کی بات آئی تھی تو گنتی ویسے دیکھ لیں آسان ہوتی ہے بیٹے, مشکل نہیں ہوتی. واحد, اثنان, ثلاثہ, اربع, خمسہ, ستہ, سبعہ, ثمانیہ, تسعہ اور عشرہ. یہ 10 تک میں نے گنتی لکھی ہے, میں نے 10 تک گنتی لکھی ہے. واحد, اثنان, ثلاثہ, اربع, خمسہ, ستہ, سبعہ, ثمانیہ, تسعہ, عشرہ. ٹھیک ہو گئی؟ 10 تک گنتی. واحد, اثنان, ثلاثہ, اربع, خمسہ, ستہ, سبعہ, ثمانیہ, عشرہ. چلو آگے. 10 تک کی گنتی سب کو یاد ہونی چاہیے. یہی گنتی یوں بھی آتی ہے, واحدہ, اثنتان, ثلاث, اربع, خمس, ست, سبع, ثمان, تسع اور عشر. تھوڑی سی آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی. یہاں گنتی پہ توجہ کریں گے, یہاں کریں گے تو لفظ ایک جیسے ہی ہیں, بس میرا خیال ہے مذکر مؤنث کا آپ کو فرق نظر آ جائے گا. واحد, اثنان, ثلاثہ, اربع, خمسہ, ستہ, سبعہ, ثمانیہ, تسعہ, عشرہ. واحدہ, اثنان, ثلاث, اربع, خمس, ست, سبع, ثمان, تسع اور عشر. سمجھ آئی بات؟ یہ والی جو گنتی ہوتی ہے یہ مذکر کی ہوتی ہے, اور یہ والی جو ہوتی ہے یہ مؤنث کی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کو مؤنث والی گنتی چاہیے ہو تو یہ والی استعمال کریں گے, مذکر والی چاہیے ہو تو یہ والی استعمال کریں گے. یعنی آپ کے پاس جو چیز ہے, جو آپ کی تمیز ہے, اگر مذکر ہو تو یہ والی گنتی استعمال کر لو, اور اگر مؤنث ہو تو یہ والی گنتی استعمال کر لو. سمجھ آئی بات؟ یہ گنتی
1 2 3 ये है। वो जो होती है ऊला, सानिया, सालिसा, राबिया, वो 1 2 3 नहीं होती, वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, गिनती इसी को कहते हैं, वो ग्रेड बन जाते हैं, ऊला, सानिया, सालिसा, गिनती यही होती, 1 2 3 4 5। ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। जब आपकी जो तमीज है, मिसाल के तौर पर आपने कहना है 9 कलम, तो कलम मुज़क्कर है मुअन्नस? कलम मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मुज़क्कर है, कलम मुज़क्कर है। तो ये वाली गिनती इस्तेमाल करेंगे आप यहां से लेंगे 30, आगे लगाएंगे अकलाम। समझ आइए बात? अगर आपकी तमीज मुज़क्कर है तो गिनती ये वाली इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपकी तमीज मुअन्नस है तो फिर गिनती ये वाली इस्तेमाल करेंगे। आप गिनती पे तवज्जो करेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी ना। 2 लाइनों में मैंने गिनती लिखी है, एक मुज़क्कर वाली लाइन है, एक मुअन्नस वाली लाइन। चलें, अब आप तवज्जो करें। समझने की बात यह है, मुज़क्कर वाली लाइन में जो अल्फाज 3 से लेकर 10 तक हैं, इसके आखिर में ते लगा हुआ है, यानी ये अल्फाज दिखने में मुअन्नस की तरह के हैं। समझ आ रही बात? मुज़क्कर वाली लाइन में पॉइंट याद रखने का यह है कि जो गिनती है वो ता के साथ है। तो ये याद रखना है कि गिनती में ये ता वाली साइड मुज़क्कर वाली होती है, और मुअन्नस में, गिनती में बगैर ता के जो गिनती होती है वो मुज़क्कर वाली होती है। आइए बात समझ। इतनी मुश्किल तो नहीं थी यार जी। नहीं आई तो ना लिख दें फटाफट, और आ गई है तो फिर आगे चलें। आ गई है, आ गई है। 2 लाइनों में मैंने गिनती लिखी है बेटे। एक लिखी है वाहिद, इस्नान, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन, तिसअतुन, अशरतुन। ये दिखने में मुअन्नस के लफ्ज लगते थे, लेकिन ये गिनती मुज़क्कर की है। अरब लोग कहते हैं जो ऐसी गिनती होगी वो मुज़क्कर वाली होगी, यानी अगर हमारी तमीज मुज़क्कर है तो हमें ये वाली गिनती यूज करनी है। और ये वाली लाइन में हम देखेंगे तो ये लफ्ज दिखने में मुज़क्कर जैसे लगते हैं। अरब लोग कहते हैं अगर आपकी तमीज मुअन्नस है तो आप ये वाली लाइन यूज करेंगे। वाहिदातुन, इस्नतानी, सलासुन, अरबाउन, खमसुन, सित्तुन, सबउन, समानुन, तिसउन, अशर। ठीक हो गई बात जी। 10 तक ऐसे ही गिनती चलती है। 10 के आगे क्या होता है? 10 के आगे वो नहीं, हमारे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13। अरब लोग भी ऐसे ही पढ़ते हैं, वो सीधा सीधा 11 नहीं बोलते, वो बोलते हैं 10 1, 10 2, 10 3, 10 4, 10 5, 10 6, 10 7। यानी हमारी उर्दू, इंग्लिश, ये जबानें ठीक है ना, फटाफट शॉर्ट कर देते हैं। अरब लोग कहते हैं नहीं, आहादा, आशारा, इस्ना, आशारा, सलासता, आशारा। ये 11 हो गया ना। 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13। समझ आ रही है? अरब ऐसे ही गिनती पढ़ते हैं 19 तक, कहते हैं तिसाता, आशारा। समझ आई ये बात? नहीं आई? 19 तक गिनती इजी हो जाती है ना यार, यही वाली गिनती है। वाहिद की जगह बस आपने आधा कर दी है, बाकी सारी वही गिनती है। चलो आगे, 19 तक गिनती हो गई। हो गई।
चले, अब इसमें एक बात ख्याल रखिएगा, एक बात का ख्याल रखिएगा। अब जब हम 11 से गिनती गिनते हैं तो इसमें दो लफ्ज आ रहे होते हैं, एक और दो, एक और दो, समझ आ रही? एक अहदा, एक अशरा, एक इसना, एक अशरा, एक सलासता, एक अशरा। अब जाहिर है मुजक्कर मुअन्नस की गिनतियां अलग हैं तो इधर भी थोड़ा सा फर्क आता है। इसमें ये होता है कि अगर ये वाली गिनती आपकी मुजक्कर वाली चल रही है, इसके साथ ये वाला जो है ये मुअन्नस वाला चलेगा, ते के बगैर वाला। और अगर इधर वाली गिनती मुअन्नस वाली चली थी आपकी तो ये ते के साथ वाला चलेगा, यानी ये दोनों आपस में उल्टे उल्टे चलेंगे। देखें यहां सलासता आया ना, अशरा आ गया। अगर सपोज दैट यहां होता सलास यानी मुअन्नस वाली गिनती होती तो सलासा अशराता होता, यूं होता। समझ आई ये बात कि नहीं आई? ये ते के साथ आया है तो इसका दूसरा जो है ते के बगैर आ गया। अगर ये ते के बगैर होता तो ये ते के साथ आ जाता। समझ आ गई? हाँ, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। और ये गिनती चूंकि आपने कहा था कि सिखाएं आपको, तो मैंने सिखा दी, वरना मेरा अपना जो मिजाज है मैं कहता हूँ आपने कौन सा बनानी है, आपने तो पढ़नी है ना, खाली किताबों में सही लिखी होती है उसको पढ़ते जाया करें। बहरहाल अच्छी चीज है, आनी चाहिए। 19 तक गिनती हो जाएगी। अहदा अशरा, इसना अशरा, सलासता अशरा, अरबाता अशरा, खमसता अशरा, अरे 2 मिनट ऊपर बैठ, तिसअता अशरा तक। एक बात और याद रखिएगा, 11 से 19 तक की जो गिनती होती है बेटे, ये मबनी होती है। मबनी समझते हो? मबनी का मतलब होता है अरबों ने जो उस पर हरकतें लगा दी हैं वही हरकतें होंगी, उसकी हरकतें चेंजेबल नहीं है। तो 11 से 19 तक की जो गिनती है उसमें जबर ही आता है, सलासता अशारा। ठीक हो गई बात? बात समझ आ गई गिनती की? सलासता अशारा, तिसअता अशारा, मबनी बर फतह होते हैं, मबनी बर फतह। 2 मिनट आपके ऊपर हो गए हैं, माजरत खां। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, अल्लाह ने चाहा जी, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। आप मश्क जरूर किया करें, जो सबक मिलता है वो होमवर्क भी किया करें। प्रैक्टिस करने से आपको बरकतें मिलेंगी और आपके इल्म में इजाफा होगा। लेक्चर सुनना भी सवाब का काम है। आ जाएगी, आगे की गिनती भी आ जाएगी, हम आपके साथ साथ हैं। ओवर टाइम नहीं देना चाहिए आपको। अल्लाह वक्त में बरकत अता फरमाए। मिलेंगे कल फिर सेम टाइम, तैयार रहिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ फिर दुआ करूँ।